帝国暦1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲。多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも苦戦。ファーガス神聖王国の王都フェルディアへと撤退し再起を図る。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。Das war irgendwie kurz. Was jetzt mit uns passiert? 効果の章、精神の説、結露の先へ。帝国暦1185年、アドラステア皇帝エーデルガルトの即位からおよそ5年の時が経過していたが、フォドラの大地は未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国では神王ディミトリがガルグマクを追われた大司教レアとセイロス騎士団を王都に迎え、協力体制を整えつつ王国西部で帝国軍と攻防を繰り広げている。レスター諸侯同盟領では名手クロードが同盟諸侯を意図的に反目させることで均衡を保たせ、中立を装いながら帝国の介入を防いでいる。そんな中、シュバルツァ・アドラー・ウェイヤを組織したエーデルガルトは戦線の膠着を打開すべく新たな動きに出ようとしていた。Eine halbe Dekade. 5 Jahre sind vergangen. いつまで眠っておるのじゃ。So お主 this? の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし、いやお主のみよ。Was ist passiert? Sotis? わしのことを忘れたと。いくらお主でもそれは許されんぞ。立て甘える時間はしまいじゃ。まったくいつまでも世話が焼ける。おい、あんた目が覚めたのか。 Ja, wo bin ich? 大修道院の麓の村さ。あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いたよ。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり錆びれちまったからな。Verzeihung? Komplett verlassen? Wie meinst du das? あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、町を治めてるのは今や帝国軍なんだぞ。5 Jahre! あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の節。大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。
Warte mal, die 1000-Jahr-Feier, das war doch... Das haben wir doch damals geschworen. Nach 5 Jahren wir uns wieder dort versammeln. Egal, was inzwischen passiert ist. だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなるんだろうさ。っておい、あんたどこに行く気だ？ Wie kann es sein, dass innerhalb von 5 Jahren meine Haare überhaupt nicht gewachsen sind? 正気か？帝国軍がいいんだぞ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺は止めたからな。死んでも知らねえぞ。生徒だ？あそこには子供なんてほとんどいねえよ。バカかあんた。おい。まったく本気かよ。今日でちょうど5年。何も起こらなければガルグマ区の千年祭が盛大に祝われていたはずね。誰が？先生、本当に本物？あれだけ探しても見つからなかったのに。先生、今まで何をしていたの？どこにいたの？ Das frage ich mich auch. Ich habe geschlafen, ich war tot, laut Sotes habe ich gepennt. こんな時に冗談なんて。先生が姿を消してから5年も経ったのよ。私がどれほど悔しかったとは、どれほど心折れそうだったと思っているの。方々を探して見つからなくて、でもきっと生きていると信じて5年間ずっと戦ってきたわ。皆を率いてひたすらに戦ってきた。おかえりなさい。無事でよかった。5年前がまるで遠い過去のように感じられるわね。あなたは今も5年前と同じ気持ちでいる。私を助け、多くの人を敵に回してでも共に戦うことを選んでくれたあの時と私は何一つ変わっていないわ。決意は少しも揺らいでいない。偽りの女神を倒し、多くの犠牲を踏み越え、本当の意味での人の世をつかみ取ってみせる。先生の覚悟を聞かせて。 Ich wollte gerade sagen, wäre ein bisschen streng, wenn ich jetzt plötzlich die Seiten wechseln könnte, oder? ありがとう。それで状況は分かっているわよね。 Nee, wie denn? Ich habe 5 Jahre lang gepennt. またそんな冗談じゃないの？本気みたいね。 Ich frage mich ja, womit zum Henker hat Rea mich damals angegriffen vor 5 Jahren? Dass sie mich 5 Jahre lang ausgenockt hat. Kam fast ein bisschen vor wie Link. いいわ。5年の間に何があったのか教えてあげる。 Und ich bin kein bisschen gealtert. というわけよ。戦線は膠着しているわ。教団に協力する王国は新王ディミトリのもとそれなりの結束を見せているし、同盟はクロードにうまく引っかき回されて内輪もめを装った中立を保っている。その状況を打開するため遊撃軍を修道院に入れて機会を伺っていたのだけれど、あなたが加わってくれれば一気に戦局を動かす算段がつく。敵対する王国軍や同盟諸侯、そしてセイロス教団を打ち破る時が来たのよ。 Eliminieren. Edelgard, bitte verlier nicht das eigentliche Ziel aus dem Auge. Es geht darum, quasi, wie du schon gesagt hast, diese falsche Göttin, sprich Rea und das ganze System eigentlich zu vernichten, nicht den Menschen dahinter.
レアやセテス、それに騎士団の面々は健在よ。今は王都に本拠を置いているわ。まだ白き者やその眷属が戦線に出てくることはないけれど、いつかは倒さねばならない相手。あなたがいてくれれば心強い。よかった。それじゃあ皆のところへ案内するわ。シュバルツ・アドラー・ベアはあなたの帰還を信じて待っていたのだから。Der schwarze Adlertrupp. Alter, 5 Jahre sind vergangen. Fucking 5 Jahre, wo ich einfach nur gepennt habe. So wirklich im Link-Style. Gut, er hat 100 Jahre gebraucht. Ja, aber mir waren es noch 5. Wir waren ein bisschen schneller. Aber ich bin ja eigentlich ein Gott, wenn man so will. Naja, mehr oder weniger zumindest. Oder ein Mensch mit göttlicher Macht, irgendwie so. Naja. Alle Einheiten haben sich während der vergangenen 5 Jahre weiterentwickelt. Was? Du sollst Charakterklassen und Waffen überprüfen. Was? Die haben das ohne mein Zutun getan. Oh nee. Jetzt ist Raphael garantiert ein Magier. Ich sehe schon kommen. Was habt ihr getan? これは懐かしい顔ですな。先生ではありませんか。ご無事で何より。Was habt ihr mit euren Frisuren gemacht? Ich meine, die einen einfach, gut, ja, Hubert und Kaspar einfach nur ein bisschen stylischer gemacht, die anderen haben es alle wachsen lassen, nur Bernie und Edelgard haben plötzlich ganz seltsame Frisuren, WTF. 俺たちは翼を得た。こんな嬉しいことがあんのかよ。夢か？夢違います。先生最高です。挨拶覚えました。お帰りなさいませ。あなたのいない遊撃軍はどうにもパッとしない気がしてね。嬉しいよ。5年ぶりね。あなたにまた会えて生きる希望が湧いてきたわ。やった。これは楽をでき。先生が無事でよかった。感動してます。久々の再会はどうかしら、先生。皆も嬉しそうね。Ihr seid alle so groß geworden, ich bin so glücklich. Ah, und ihr seht, es hat sich kaum verändert. Es ist echt, als würde ich gerade mit mir selbst spielen. なんだよエーデルガルト、お前が一番嬉しいんだろ。先生の行方が分からなくなってめちゃくちゃ荒れてたもんな。もちろん我々も尽力してきたがね。先生がいればと思わない日はなかったよ。エーデルちゃんは皇帝で先頭に立って私たちを導いてくれる存在だったけど、その背負をしてくれる支えとなってたのは先生だったって。いなくなって気づいた。私たち悔しいですけれど力足りません。エーデルガルト様の本気答えられる。それ先生だけですから。 Nur mal ganz kurz eine Anmerkung. Ja, Peter hat immer noch so einen Akzent und sind noch ein bisschen Problem mit der Sprache, aber es ist wesentlich besser als noch vor 5 Jahren. Da hat es auch ein bisschen was getan. まあ僕はいるだけで笑顔が増える先生の存在はただすごいと思いますけどね。 Ja, deswegen strahlst du ja auch am hellsten von allen. 貴殿が姿を消して5年。誰一人欠けることはありませんでしたが。あなたを慕い、あなたの指揮で戦うことを望んだ仲間よ。私を含めてね。シュバルツ・アドラーベアの再始動といきましょう。標的はすでに定まっています。ええ。王国と教団、この2つとの全面対決に踏み切る前に同盟領を落とすわ。と言っても全ての同盟諸侯を蹂躙するわけではない。反帝国の旗印であるリーガン家、その領とデアドラが当面の目標よ。まずは同盟領と帝国領とを分かつアミッド大河を越えなければなりません。そのためにも大河に架かる橋の一つ、メルディン大橋を落とすというわけです。メルディンは修道院と帝都を東回りにつなぐ最短の進路上にありますからな。橋には同盟軍の砦が築かれている。それを奪って北上のための橋頭保とするわ。
同時に橋を防衛しているダフネル家のジュディットを撃つ。そのままダフネル領を抑えることができればかなりの優位に立てるの。みな気合を入れて。次の戦いは大きな意味を持つ。この戦乱の世に幕を下ろす第一歩、終わりの始まりよ。Gut gesprochen. Und vor allem gut gebrüllt, Löwe. Ja, also die gute Frage, wie sieht es überhaupt so in der Kirche, ich meine natürlich in Garek Mach generell so aus? Der hat sich auch verändert. 武器よりも強力かも。声を抑えないと悪目立ちしちゃいます。Dozent, ich habe noch einen Dozentenrang, ja, leg mir am Arsch, Alter, ja, sieht auch ein bisschen kaputt aus hier alles. Ja, machen wir mal.そうだな。私は焦っているのだ。エーデルガルトが次々と自責を残していくのを見てな。5年前、彼女は皇帝となり、我が父を含め腐敗する帝国貴族どもを一掃した。私がやらねばならぬと思っていたことを彼女に目の前で成し遂げられたのだ。そして私は彼女の配下の一人に甘んじ、フォドラ統一のため戦う日々を送っている。エーデルガルトと私の差は歴然であろう。彼女は前を進んでいる。ただひたすらに進んでいる。一方で私はずっと同じところにいる。這い上がれずにもがいている。Das ist ein bisschen hart. だといいが、現実は違う。思えば士官学校にいた頃から私は彼女を上回ったことがなかった。公敵手などと名乗っていたが、実のところ相手にもされていなかった。私は貴族の先頭に立つ者として何より結果を残さねばならん。どれほどの努力をしようと過程は意味をなさない。結果が全て。そして結果のない私はずっと同じところにいるのだ。Ja. あなたがそう言ってくれるのは嬉しい。だが私自身が納得できない。こればかりは自分で乗り越えなければいけない壁なのだと分かっている。それでも一つ願っていいだろうか。 Worum geht's? 先生にはずっと私を見ていてほしい。私がなすことの見届け人として我が後ろに立っていてほしいのだ。Logo. Unterrichten kann ich nicht, oder? Nö, Examen geht trotzdem noch? Also nicht unbedingt schlecht ist, wa? Wenn die trotzdem ein Examen ablegen können. Ja, er ist natürlich Dunkelmagier, ein bisschen was fehlt ihm noch. Problem ist, der Dunkelbischof geht nicht, weil ich kein Dunkelsiegel habe. Ganz geil. Hexe wäre natürlich etwas. Theoretisch könnte ich es jetzt schon machen, weil was soll ich sonst mit ihm anstellen nachher? So. Okay, Freunde, den Rest des Parts bin ich immer noch ein bisschen geschockt, dass echt 5 Jahre vergangen sind. Alles total komplett anders aussehen. Natürlich einerseits cool ist, andererseits muss man sich daran gewöhnen. Aber wir können trotzdem noch Examen machen, was irgendwie ein bisschen crazy ist. Aber gut, wie willst du das ändern? Wäre sonst auch ein bisschen crazy. Nee, warte mich noch.
Ich muss sonst noch ein bisschen gucken, was wir da alles da machen können. Ich meine, Ultima ist irgendwann der nächste Schritt, vor allem auch für sie. Generell können sie ja zum Krieger. Es ist noch kein Krieger möglich, oder? Die Frage, ob es. Ach so, es ist gar kein Wyvern-Ritter mehr. Sie hat geswitcht zum Panzerlord. Ja, das erklärt das Aussehen. Sag ich jetzt mal. Ist ja einfach mal zum Panzerlord geswitcht? Ich glaube es ja nicht. Mittelstufenklasse, super. Ja, aber heißt es jetzt, lassen sie auf der Rau, weil das sowieso ihre Imba-Klasse, ich meine, wird ihre persönliche Klasse sein, ja, aber ist es auch ihre beste Klasse? Fragezeichen. So, aber ich nehme an, der Rest wird eben noch alles gleich sein. Du bist eben noch ein Rittmeister, jo, passt soweit für mich. Linhard, du bist auch noch ein Bischof, okay. Kaspar, bei dir wollten wir noch ein bisschen was machen, wa, Kumpel? Faustkämpfer, alles erreichen wäre es mit Ringer, wa? Ja, ich guck mal, was ich hier auch ein bisschen getan habe. Also eigentlich, so wie ich es bisher sehe, ist nur Edelgard hat sich verändert, später die Klasse gewechselt. Aber vielleicht bei ihr einfach noch den Wyvern-Ritter noch abschließen, vielleicht das sogar zurückswitchen, weil es irgendwie mehr bringt. Kein Plan. Bernadetta, du switcht. Aha, sie ist jetzt bereits. Hat sie jetzt automatisch geswitcht? Nee. Aber Scharfschützen hat sie bereits. Also bloß noch mit ihr die Klasse switchen. Dorothea, du bist ja auch schon auf der Stufe. Kommst, ja, wenn sie weiter das Level bald zur nächsten. Jetzt musst du nach 28 theoretisch, aber, oh, Entschuldigung. Moment, hier ist ja Ultima-Stufe. Du wirst vermutlich irgendwie was, keine Ahnung. Die habe ich irgendwie, ich glaube, hat der Gregory vorgesehen? Glaub schon, wa? Hübsches Outfit. Petra, du bist da ja auch schon soweit fit. Felix, bei dir wird es endlich mal Zeit, Kumpel, dass du zum Schwertmeister wirst. Beziehungsweise es wäre eigentlich Zeit. Moment, wir hatten da schon mal. Ingrid hat auch ein bisschen die Frisur, die sie alle haben. Denk mich am Arsch. Ja, nee, ich war bei ihr echt, bis sie Stufe 30 ist, dann mache ich direkt einen Ultima-Ritter. Ignas, was soll ich mit dir machen? Du bist einfach noch so dabei. Die haben es nur kaum verändert. Ja, ist klar, ja, dass ihr so geblieben seid. Raphael, du siehst auch ein bisschen anders aus, Kumpel. Ein bisschen zotteliger das Ganze, wa? Kampf, ernsthaft? Seminar geht echt nicht mehr, super. Marktplatz erkunden kann ich auch immer noch, das ist immer faszinierend. Mit Kaspar, mit Dorothea kann ich das auch Rang A machen. Krasse Scheiße. Edelgar, bin noch auf B. Ich habe jetzt die Frage, wenn ich mit jemandem Rang A mache, kann ich mit anderen auch noch Rang A kommen oder so, oder einfach, ich glaube Rang A geht immer, war, aber sobald ich mit einer Rang S bin, dann kann ich mit anderen nicht an Rang S gehen, ne? War doch irgendwie so. Zumindest war es früher, ob es heute noch so ist. Wer weiß das schon. So, wir speichern mal. Wir sind also echt rote Blume, Kapitel 13. Okay, passt soweit für mich. Aber doch nochmal, Moment, die Ziele, ja, das zwar auch, nee, Einheiten. Ah. Klassenwechsel. Moment, jetzt mal ganz kurz, Ganz ruhig mit den Pferden. Dann mit dem Pferdchen. Erstmal Felix, nee, Bernie. Du mal ganz kurz, wirst hier zu Scharfschützen. Kaspar ist bereits Kämpfer. Gut, dann haben wir die soweit alle gemacht. Hubert, habe ich gesagt, wir noch ein bisschen trainieren, oder vor allem erfahrungsmäßig. So, jetzt bist du ja Panzerlord. Denn das sind aktuellen Werte, wa? Du hast die Waffen noch die gleichen, nämlich alles auch noch ein bisschen verwundert. Ah nein, es ist eine neue Waffe hier.
Armür, umgebaute Wappen, Steinwaffe, Edelgard, ermöglicht es ihr wütender Sturm zu fahren. Oh, sein eigen. Die Trefferquote, Alter, ist die Scheiße. Gut, ja, kann man trotzdem so machen. Plus 3 zugefügten Schaden. Die Frage natürlich jetzt bei Edelgard, kann ich bei ihr überhaupt noch irgendwie groß switchen? Weil es wird einfach die Klasse, die ich jetzt einfach storybedingt haben muss. Resistenz. Das liegt natürlich an Defensivtaktik, Resistenz plus 2, die sie hat. Ich meine, ich finde die Einheit, so gesehen, dass sie dann eine neue hat, ja eigentlich nicht schlecht. Aber... Das ist gar keine Grundklasse, ist doch eine Mittelklasse. Hier. Weil man sieht schon, der Panzer ist jetzt nicht, ja, mehr KP, aber ansonsten, wenn ich jetzt vergleiche mit dem hier, die Verteidigung würde sinken, Charisma würde sinken, sie hätte aber mehr Power, mehr Behendigkeit, mehr Geschwindigkeit. Ein Problem ist jetzt, Freunde, ich weiß nicht genau, wie es bei ihr aussieht bezüglich dem Wachstum, Fähigkeit im Wachstum. Oder Statuswachstum, sagen wir besser so. Und wir haben Panzerlord natürlich besser als beim Wyvernritter. Also trotzdem kurz switchen. Also das ist, wo ich jetzt sage, der passt, finde ich, besser zu ihr. Waffe zur Kämpfen, okay, hat er immer noch. Ich hätte es eingehört mit, weil er was anderes hat. Bei dir sind es die gleichen, da hat es auch nichts geändert. Ich habe jetzt viel mehr. Aber weiß wohl mehr auch, oder nicht. Ich eben noch der Held bin. Ja, und dann natürlich bei mir auch bald der Switch, war zum Gesegneten. Die Levelunterschiede sind schon krass. Sind noch Level 23. Ja, wobei man merkt bei Charme, sie hinkt langsam hinterher, also Benedetta holt gut auf bei ihr, man merkt schon. So, den hat sie noch. Treffer plus 20. Hätte ich gerne bei dir, dafür... Wenn ich das auch gut. Ich will doch das Bewegen über Felder, auf denen sich Gegner befinden. Mach eh viel zu selten, weil wenn ich schon mal da drüben bin, ist die Gefahr groß, dass sie angegriffen wird und dann ist sowieso Marsch. Weil sie kaum was aushält. Da würde ich eher darauf verzichten. Wenn es irgendwie geht. Sie sind noch ein Axtbrech, das ist eigentlich nicht so schlecht, Pegasus Ritter. LC ausweichen plus 15 für einen Zug. Ja, wenn ich es auch häufig genug machen würde, was glaube eher ein bisschen zweifelhaft ist, wa? Schwert habe ich noch. Ja, das liegt vor allem am Dingsbums. Ich habe einen Axtbrecher wegen das Schwert, aber ich habe noch keinen Schwertbrecher wegen der Lanze, WTF. Und mich ein bisschen. Ansonsten, Team soweit cool. So. Mal ganz kurz speichern. Ah, jetzt sind wir Teil 2. Okay, ich habe schon mal gewundert, wann das mal switchen würde. Nicht mehr Teil 1, Teil 2 jetzt. Ja, jetzt ist halt langsam episch, wa? Komm schon, Felix, das schaffst du. 67%. Nein! Ach, Felix, was mache ich bloß mit dir? Ja, ich werde sowieso gerne nochmal neu starten. Ja, scheiße. Gut, mal ganz kurz gucken, was der China so viel verändert. Oh, wir haben sowieso nicht mehr viel Geld. Kann irgendwas... Oh, Waffen sind alle wieder cool. Ha, die Waffen haben so repariert während des Timeskips. Geil. Das ist natürlich geil. Das muss man ganz kurz... Okay, muss einfach erneuern. Laden. Erstmal ganz kurz gucken, was da alles Neues gäbe. Vermutlich sowieso nichts. Wir haben Silberschild, wir haben jetzt Ultima-Siegel, die wir haben könnten. Natürlich haben wir keine Kohle. Ich brauche nichts zum Verkaufen hier, wa? Die Dinge können wir mal verteilen jetzt langsam. War in der nächsten Folge, Freunde. Und die natürlich upgraden, vor allem den für Persia. Das müsste eine legendäre Waffe aus Fire Emblem 1 bzw. Shadow Dragon sein.
Salanze ist noch für unseren guten alten Ferdi. Der müsste ja auch schon bald soweit sein, wa? Ja, B+, der ist kurz davor. Kann ich jetzt bei euch überhaupt Dinger upgraden, wa? Wenn wir keinen Unterricht mehr haben, wie kann ich bei euch die Waffenlevel erhöhen? Kriegerschwert kann man auch kaufen, geil. Ja, theoretisch kann man sie auch vom Silberschwert upgraden auf ein Kriegerschwert. Dann habe ich dann auch Kriegerlanze bereits. Okay, okay, das ist natürlich geil. Das Gewissen von uns auch mal Kriegerwaffen gebe. Kriegerbogen gibt es auch, krass. Der verscham ja etwas, weil es ein bisschen langsamer ist. So. Kampf. Gibt nicht viel Sinn. Doch, ihr könnt theoretisch wieder 2 machen. Aber ne, ich will mich erst ein bisschen umgucken, Freunde, was da alles gibt und so. Kulinarisches Kennenlernen. Aber jetzt noch großen Support und Erschließungslevel erhöhen muss und so. Die beiden haben A, B, oder gibt es noch viel zu tun, vor allem nächste Folgen, wohl alter Huber, was ist mit dir los? Hat die Freundschaft geschlossen mit allen, wa? Oh, da gibt es noch viel zu tun, Freunde. Leck mich am Arsch, Dorothea A, Kaspar B. Ja gut, wie gesagt, wir machen nächstes Mal dann hier weiter. Felix leider immer noch kein... Ja, es kotzt mir langsam auch an mit dem Waffenlevel und so. Kann das nicht irgendwie mittlerweile ein bisschen erhöhen? Ah, Schwertkunstturnier findet statt. Vielleicht kann ich da Felix teilnehmen lassen. Kriegen wir immer ein Silberschwert plus, ist auch nicht so schlecht, wa? Ja, machen wir das so, wa? Dann mal gucken, wie es da mit der Mission aussieht und so. Wir überhaupt noch so viele Missionen haben und dann... Ja, jetzt haben wir natürlich auch schon Ende Monat hier, wa? Die ganzen Dinger hier alle schon verpasst. Ist das scheiße, eigentlich am ersten. Aloe ist okay. 5 Jahre später, Freunde. Wie krass ist das denn bitte? Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Three Houses. Ich mache erst eine Pause. Vielleicht sogar ein bisschen länger diesmal, weil ich erst alles ein bisschen verarbeiten muss und so. Mal gucken. Ciao, ciao.